सुख प्रभ गोबिंद की सेवा, जेड़ा सुख गुरु दे चरनां दे विच है, प्यारे दी सेवा दे विच है। साध संगत तो राजियां नूं भी नहीं मिलिया। बोलो सतनाम वाहिगुरु जी। मिलदा ते राजे जोगी ना बनते। भरतरी वर्गे राजे जोगी बने, सिद्धार्थ वर्गे बाद दे विचों भगवान बुद्ध बन गए हो। बोलो सतनाम वाहिगुरु जी। उन्हां नूं की लोड़ सी साध संगत जोगी बनन दी। जो सुख प्रभ गोबिंद की सेवा, जेड़ा सुख सब तो वड्डा सुख है, साध संगत ओ मन दी शांति। और ये जेड़ा सुख है ये असलियत है, ये सदीवी है, शाश्वत है। और एक गल, जे साधना दे विच ही सुख हुंदा ते लोकां दे कोल साधन बहुत हन, धन वालियां कोल बहुत साधन हन, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ वालियां कोल बहुत साधन हन, कोठियां मकाना वालियां कोल बड़े साधन हन, सता वालियां दे कोल कोई साधना दा अंत ही नहीं है। साधन मिल गए तो उन्होंने सुख होना चाहिए सी, पर साध संगत सारियां तो वड्डा सुख जे कोई है वो है मन दी शांति, वो है साध संगत। साधना दे विच नहीं, साधना दे विच है। बोलो सतनाम वाहिगुरु जी। और ये साधना कोई कोई करदा है। इस संगत दे विच आउणा लगातार 21 दिन एक साधना है। एक दिन कर लिया, 2 दिन छड़ देता, 2 दिन कर ले, 3 दिन छड़ देता, ये साधना नहीं है। एक दिन स्कूल गए, 2 दिन नहीं गए, 2 दिन गए, 4 दिन नहीं गए, ये साधना नहीं है। ये तो सिर्फ एक टाइम पास करना है। बोलो सतनाम वाहिगुरु जी। और बहुत दुनिया टाइम ही पास कर दी है। कभी गुरुद्वारे आके टाइम पास कर लेंगे। मैं कल भी बेनतियां कर रहा सी, परसों भी, भाई ये गुरुद्वारे ये जेड़े सत्संग दे समागम हन, माफ करना, ये टाइम पास करने वास्ते नहीं, ये मनोरंजन दा कम नहीं है, ये मनोभंजन दा कम है। जेड़े तुहाडे मन नूं एकाग्र, मन जेड़ा दौड़ रहा है, भज नठ कर रहा है, ये साध संगत ओनू टिकाउण दा एक साधन है कि परम शांति, वो आनंद तुहानू प्राप्त हो जाए। और गुरु बाबा जियां दी अमर कथा, साध संगत कोई समा पास करन दा काम नहीं है, करी जाओ, तुहाडी मर्जी है। पर साध संगत कोई तां बीए नूं पास कर गया, उन्हां नूं किसे साध संगत घर दे विच, नगर दे विच, पिंड दे विच मान मिलिया। की कीता भाई इहने? कहंदे जी ये बीए पास कर गया। दूसरे नूं मान जी इहने एमए पास कर ली। बोलो सतनाम वाहिगुरु जी। आ तीसरा भी जाउंदा सी भी इनू मान क्यों नहीं दे रहे? कहंदे मान तां दे रहे हैं, और तू की करके आया? कहंदे मैं तां टाइम पास करके आया। बोलो सतनाम वाहिगुरु जी। और जेड़े साध संगत सिर्फ टाइम ही पास करते हैं, वो इत्थे भी फेल हो जाणगे ते दरगाह दे विच भी फेल होणगे। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। माफ करना, गुरुद्वारे आ रहे हो, धामां ते आ रहे हो,
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਵੀ ਚਲੋ ਜਾ ਹੀ ਆਉਨੇ ਹੋ, ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੋਲ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਔਰ ਪਾਸ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕੌਣ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਣ ਲਈ। ਕਿਹੜੀ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ, 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 ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ। ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ, ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ। ਓ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ, ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ। ਬਾਵਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ। ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ, 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 ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ। ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ, ਛੱਡ ਦੇ ਓਏ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ, ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ। ਓ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਓ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਓ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ। ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ, ਕਬੂਲ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ। ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ, ਓ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ, ਮਰਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ, ਮਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੇ ਛੱਡ ਆਸ, हो सबन की रेन का तो आओ हमारे पास। रेन बन जा, धूड़ी बन जा, मौत नू कबूल कर ले,
ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣ ਜਾ। ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਾਸਨ ਕੀ ਹੋਏ? ਦਾਸ ਦਾਸਰੀ। ਧੂੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਾਵੇ ਸੋਭਾ ਹਰ ਦੁਆਰੀ। ਉਹੀ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਰਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੌਤ ਤਾਂ ਡਰੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਾ ਛੇਤੀ ਆ। ਜਿਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤਰਾਹੇ ਤਰਾਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਂਦੀ? ਭਗਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਿੰਦ ਵੋਟੀ ਮਰਨ ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਲਾੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਦ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਜਿੰਦ ਵੋਟੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਕਾਲ ਇਸ ਜਿੰਦ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ?
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਕਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਬਸ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਉਂਝੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਠੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ? ਬਈ ਸੱਪ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਟਾਰਚ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਰੱਸੀ ਦਾ ਹੀ ਸੱਪ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕਿ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਪ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਸੀ ਸਮਝ ਲਈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਸ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਸੱਪ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਇਹ ਸੱਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਪ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭਾਵ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਡਰ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਭੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਰਾ। ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਜਿਹੜੇ, 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 ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਜਿਹੜੇ, 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 ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ, ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਜਿਹੜੇ, 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 ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਓਏ, ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਜਿਹੜੇ, 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 ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਓ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭਉ ਜਪੇ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਉ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤਿਆਂ, ਕਾਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੀ ਬਖਾਨ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈ ਦੇਣਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਇਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਇਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਸ ਪੈ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਭੈ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੈ ਤੇ ਭਰਮ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਭੈ ਤੇ ਭਰਮ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਭੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ, ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਅਪੈ ਪਦ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤੋਂ ਪਰਮ ਪਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਆਇਆ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਆਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਉਸ ਬਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ, ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਸਤਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤਨਾੜ ਹੈ, ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਘਰ ਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਤਪਸਵੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਦਸ਼ਰਥ ਵਰਗੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਵਲੋਕ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ,
ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ? ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਦੇਵ ਲੋਕ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਕਾਮੇਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਯੱਗ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਯੱਗ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਵਾਈ, ਯੱਗ ਕਰਵਾਏ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣੇ, ਸ਼ਰਨੀ ਆ ਜਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣੇ, ਸ਼ਰਣੀ ਆ ਜਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ। ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣੇ, ਪਦਾਰਥ ਲੈਣੇ, ਸ਼ਰਨੀ ਆ ਜਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣੇ, ਸ਼ਰਣੀ ਆ ਜਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ। ਸ਼ਰਣੀ ਆ ਜਾ ਸਾਧੂਆਂ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ ਓਏ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਕਸ਼, ਪੰਜਵਾਂ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤਨਾਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਲੋੜੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਗੁਰਹਿ ਬਤਾਈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਰਥ ਵੀ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਰਥ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵੀ ਵਸਾ ਦੇਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਚਾਰੇ ਰਤਨ ਮਿਲ ਗਏ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸਿਖਾ, ਉਹ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਭਜਨ ਬਾਜੋ, ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਜੋ। ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜ ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਭਜਨ ਵਾਜੋ। ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜ ਜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਬਾਜੋ। ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਭਜਨ ਬਾਜੋ ਕਾਜ ਜੇ ਬਾਬਾ। ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜ ਉਹ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਜੋ। 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 ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਅਖੀਰ ਚ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਂਗਾ ਬਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਹ ਆਨੰਦ। ਅੱਜ ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਵਿਦਵਾਨ ਉਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪੰਡਤ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ
ਸਾਡੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਰਕੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲੜ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵਾਕਈ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਮਝ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਿਆਸੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ, ਫੇਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਪਿਆਸੀ, ਮੋਏ ਸੁਣ ਸੁਣਿਆ ਵੇ ਹਾਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਪਿਆਸੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੌੜੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੰਡਤਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਹੇ ਮੱਛੀਏ, ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਸਵਾਦ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਉਂ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਵਿਦਵਾਨ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਗਰਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਉਹ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਭਗਤ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ, ਸੋ ਦਰ
ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ